Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah hadirat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in. Min syuhada as-sahaba wal imam al-Ghazali wa bi sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad Bahuddin Al-Waisi wa Bishafiddin Muhammad Waliban Kalam Syekh Abdullah wa ila jami'il kutub wa kutubil aqtab wa imam al-awliya al-hudan wal-abdal wal-mujabah wal-muqabat wa rijal al-ghaib wa da'if al-murtadi al-muttar al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم حضرت أبي الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين Bismillahirrahmanirrahim.
وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا عبادي استغفر ربكم إن الله كان غفارا استغفر الله العظيم لي ولوالدي 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 استغفر الله العظيم لي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله العظيم لي استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي استغفر الله ولوالدي لأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد صلى الله 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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد كلما ذكره ذاكرون غفر عن ذكر الغافلون لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا
ولا قوة إلا بالله لا حول 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 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمالنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تمل به الغادة ترجو بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم يستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الغار وتنفرج بالقرب وتطوى به الحوائج وتمل به الرغائب وحسن الخاتم يستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القار وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتمل به الرغائب وحسن الخاتم يستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أبهمني عنك فإني لا أبهم عنك إلا بك. ربي اجعلني شكورا واجعلني صديقا واجعلني في عيني صغيرا وفي عينك وأعين الناس كبيرا. ربنا توكلنا إليك فإنك تحب المتوكلين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan petunjuk juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Halaman 40 bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah fihi li'anna qablataka an wujudi dzikrihi asyaddu min qablatika fi wujudi dzikrihi. La tatruk, janganlah engkau tinggalkan dzikra akan zikir, mengingat Allah, li'adami hudurika, karena tidak adanya hudur hatimu, hadirnya hatimu ma'allahi, bersama Allah, fihi, ketika berzikir. Li'anna qablataka, karena sesungguhnya lalainya engkau, lupanya engkau an wujudi dzikrihi, daripada adanya zikir, itu asyadu, lebih berat, lebih bahaya, min qablatika, daripada lupanya engkau, fi wujudi dzikrihi, di dalam adanya zikir, menyebut Allah. Jadi zikir jangan sampai ditinggalkan, walaupun zikirnya baru zikir lisan. Nyebut Allah, ingatnya mah janda, ya. Nyebut Allah, la ilaha illallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ingatnya selain ingatnya mancing, ingatnya utang. Terus jangan ditinggalkan. Bahasa, karena semoga, mudah-mudahan ayar baka akan mengangkat engkau, Allah mengangkat engkau, min dzikri ma'a wujudi qablatin, daripada zikir, zikirnya sambil lupa, ila zikrin, kepada zikir, ma'a wujudi yaqdati, diangkat sama Allah, kepada zikir sambil melek, ingat sama Allah. Jadi tingkatan zikir ini, zikir goblak naik ke zikir yang zon. Wa min dzikri ma wujudi yaqdati, dan dari zikir dengan bersama yaqdah, ingat sama Allah, ila dzikri ma wujudi hudurin, diangkat lagi mudah-mudahan kepada zikir bersama adanya hudur hati. Zikir kita merasakan berada di hadapan Allah. Jadi Allahnya ada, jelas. Batinnya merasakan kehadiran Allah ketika kita berzikir. Wa min dzikri ma wujudi hudurin, dan dari zikir bisa merasakan berada di hadapan Allah. Ila dzikri ma wujudi ghaibatin, yang paling tinggi ini. Mudah-mudahan diangkat sama Allah kepada zikir yang dengan bersama ghaibah, hilang, amma siwal mazkur, kepada selain yang disebut. Hilang malah dirinya nggak ada, nggak merasa zikir, nggak ada yang lain, yang ada cuma Allah, yang ada cuma Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang terakhir itu zikirnya para arifin, ya, para wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu hatinya sudah bebas daripada nafsunya, rohnya itu sudah bebas daripada alam fisik. Jadi alam ini kan ada alam mulku, ada alam malakut, lagi ada alam lahut. Alam mulku itu alam yang kelihatan, alam syahadat. Alam malakut
itu alam yang dilihatnya bukan pakai mata kepala, tapi pakai mata hati. Malaikat itu alam yang bisa sampai, yang bisa ditembus oleh orang yang hatinya sudah bersih. Kalau dalam bahasa Quran, sudah menjadi golongan hamba Allah. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa besar itu lagi-lagi kajiannya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi Nabi Muhammad kan sebagai Rasul, beliau kan sebagai Nabi, tapi dalam peristiwa besar dan mulia itu disebut bukan pangkat Rasul dan kenabian, tapi pangkat kehambaan. Bisa berjumpa dengan Allah, bisa menatap Allah, bisa sampai kepada Allah, merasa terus bersama Allah. Itu makomnya abdun. Kenapa dipilih kata ulama para wali makom abdun yang disebut sama Allah? Karena kalau makom di situ Rasul bi rasulihi, dengan Rasulnya atau bi nabi atau nabinya, kita gak ada harapan buat bisa sampai derajat ke sana, bisa menikmati kebersamaan bersama Allah. Kan Isra Mi'raj kan begitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa langit 1, 2, 3, 5, 6, 7, naik ke arah Mustawa Sidratul Muntaha. Cuman dalam kacamata para wali, kalau guru saya sih itu buat gambaran gampangnya aja. Dalam ilmu tauhid ya bisa batal tauhid kita kalau itu murni kita yakini demikian. Maksudnya apa? Karena seakan-akan berarti Allah itu jauh. Halo, Bapak Ibu, kalau begitu Allah jauh apa dekat? Lalu di atas langit 7 sih, naik lagi. Terus yang kedua, malaikat Jibril minta maaf. Udah aja terus lanjutin aja perjalanan. Kalau gak terusin, nggak bisa Jibril. Masa dari bawah barang-barang di atas ditinggal, kan begitu bahasa. Allah lagi nungguin. Allah lagi tungguin. Naik lagi. Coba perhatikan. Ini serius ini, secara tauhid juga. Berarti Allah berada di satu tempat. Secara tauhid Allah bertempat apa enggak? Hah? Ayo, harus ya benar ini akidahnya. Allah bertempat apa tidak? Tidak. Kalau Allah bertempat berarti Allah sama makhluknya. Yang mengatakan Allah di aras itu Wahabi. Sumastawa ilal arsy. Ayatnya begitu. Letterlock, jadi Allah di aras. Jadi umat Islam itu punya Tuhan paling jauh ini. Kalau demikian. Oh, Bapak Ibu ngomong begini, pernah nggak ada yang ngomong begini? Palanya jadi pusing apa nggak gara-gara begini? Ya Allah. Ya ini jangan terlalu dalam. Tapi maksud saya bahwa di situ kita nggak boleh meyakini Allah bertempat. Enggak, Allah nggak boleh bertempat. Allah bertempat berarti mukhalafah lil hawaditsnya batal. Beda dengan makhluk. Jadi perjalanan itu kita bisa sampai ke Allah. Karena di dalam ilmu tasawuf kan Allah itu sebenarnya memperkenalkan dirinya kepada kita setiap waktu, setiap saat. Dengan sifat-sifatnya, dengan asmanya, dengan
dengan zatnya, bahkan kalau yang kelas tinggi. Yang lihat apa? Mata batin. Kalau sudah jadi benar-benar hamba Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalau jadi hamba Allah. Hamba Allah itu apa cirinya? Ya, cirinya yang punya sifat-sifat hamba. Kalau pengen bisa melihat Allah, dekat dengan Allah, merasakan Allah itu hadir dimanapun dan kapanpun, harus menjadi seorang hamba. Ulangi, harus menjadi seorang hamba siapa? Hamba Allah. Hamba Allah, jangan dari hamba dunia, jangan dari hamba harta, apalagi hamba jabatan. Saya kadang-kadang teringat begini Pak, apalagi musim caleg gitu, aduh, banyak banget jadi hamba-hamba jabatan yang gak biasa ngaji, lantas kelihatan rajin ngaji, pas mau nyalek ya. Ada gak yang gitu? Yang dulunya gak kenal orang, lantas pada deket-deket sama orang. Yang dulunya pelit, langsung pada jadi orang dermawan. Nyumbang apa aja disumbang, masjid-masjid disumbang. Punya karpet ke masjid ada kalau gitu saya beli vakum cleaner kan begitu. Karena jadi anggota DPR vakum cleaner diambil lagi, ada nggak? Itu Pak, ini ciri-ciri Abdul Jah, bukan hamba Allah. Oh ibadahnya berarti harus sodakohnya memberinya karena Allah, apa karena jabatan itu? Kalau begitu jabatan Allah hilang, banyak Allah hilang dalam kehidupan kita. Ini contoh sederhana. Alhamdulillah min. Makanya jadilah mudah-mudahan kita hamba dan semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya biar punya buah. Kalau diibaratkan tanaman, ibadah, sholat, zikir, puasa, sedekah itu tanaman. Pohon pisang, pohon rambutan, pohon durian. Buahnya, duriannya, pisangnya, rambutannya adalah ubudiyah. Jadi ibadah itu pohon, buahnya apa? Halo, lagi. Ini pada paham apa enggak nih? Minum dulu. Ada yang mau bagian minum kayaknya nih. Ada yang mau bagian minum. Dah belum makan juga apa-apa. Ulangi. Ibadah itu pohon, buahnya ubudiyah. Apa? Ubudiyah. Ubudiyah itu yang tadi yang dikatakan sifat-sifat hamba Allah itu ubudiyah. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kan ngakunya. Kan baru ngaku itu mah. Kalau ngaku itu harus diuji. Ada ujiannya. Atau ada ukurannya, ciri-cirinya. Tadi juga yang caleg ngaku malah ditanya, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Padahal sedekah aja bukan buat Allah, tapi buat biar supaya Allah bilang hamba Abdul Jah bukan Abdullah. Apa sifat-sifat hamba itu? Sifat-sifat hamba itu merasa hina, merasa lemah, merasa fakir, merasa bodoh. Ya Pak? Di sini itu sifat-sifatnya. Jadi kalau betul-betul jadi hamba Allah, dia punya sifat itu. Makanya lihat kita, ada nggak ciri-ciri itu? Merasa hina, merasa bodoh, merasa lemah, merasa fakir. Kalau kita merasa kaya, sebaliknya merasa pintar, merasa mulia, merasa kuat, itu bukan hamba, itu Tuhan. Berarti ngakunya hamba, tapi sifatnya sifat Tuhan.
sifat Allah diambil sama dia. Makanya orang kalau ahli sholat, cirinya sholatnya diterima, sholatnya itu benar, sholatnya melahirkan rasa hina di dalam hatinya, bukan jadi rasa mulia, rasa hebat, rasa lebih baik, rasa soleh, nggak boleh. Makanya ibadah kita pengen diterima apa ditolak kira-kira Bapak Ibu? Itu cirinya merasa hina. Karena tadi buahnya disuruh jadi apa? Hamba, punya sifat hamba. Kenapa nggak boleh merasa mulia? Karena mulia yang mulia cuma satu. Siapa? Itu tauhid namanya. Kenapa harus merasa fakir? Karena yang kaya cuma satu. Siapa? Allah. Tauhid kan artinya mensatukan, mengesahkan. Kalau dia merasa kaya, berarti dia menduakan Allah. Allah marah. Bagaimana mau dekat sama Allah? Begitu lihat Allah, oh Allahnya juga marah, nggak suka. Orang punya sifat Allah diambil. Nah, janji Imam Ibnu Athaillah dalam makalah yang ada di makalah selanjutnya, beliau menyuruh begini: tahaqqaq bi sifati bi ubudiyatika amadaka bi rububiyati. Realisasikanlah tadi udah ada air belum di sini? Bapak yang ini penting kalian senang dulu. Saya senang kalau yang melihat orang lain senang ya. Kalau kita seret-seret dikit gak apa-apa. Mudah-mudahan ditolong sama Allah ya. Tahaqqaq, realisasikan, laksanakanlah sifat ubudiyatika, sifat ubudiyahmu. Jadi kita harus punya sifat ubudiyah. Kalau sudah punya sifat ubudiyah, amadaka birububiyatihi, maka Allah akan menurunkan, memberikan sifat ubudiyahnya kepada kita. Jadi orang, para wali-wali itu kan insya Allah ditolong sama Allah ya. Benar apa enggak? Pasti ditolong wali itu. Mereka sekarang para wali itu orang mulia, orang hina. Mulia, tapi dalamannya itu ini, mereka sama sekali tidak merasa mulia. Jadi orang kalau pengen dijadikan orang mulia di sisi Allah, jadi orang mulia dunia dan akhirat, harus punya rasa. Ulangi ini ada yang belum begitu nyangkut di hatinya kayak ini. Apa belum terima omongan saya? Ulangi. Orang kalau pengen mulia harus ada rasa hina, rasa hina. Betul ini kita yang rahasia makanya. Makin banyak ilmu harus makin rasa hina. Makin banyak ibadah harus makin rasa hina. So, kalau makin banyak ilmu, makin merasa hebat, Allahnya hilang lagi. Allah nggak senang. Merasa mulia dengan ilmu yang banyak, tertipu dengan ilmu. Alhamdulillah. Itu ya. Ya kan yang memberikan Allah, yang jangan lupa Allah juga. Ya senang aja sama Allah ya. Alhamdulillah, semuanya juga ada jadwalnya. Sampainya ayat juga ada jadwalnya. Senang saya kalau yang lain senang. Walaupun saya senang. Ya itu mudah-mudahan ditolong sama Allah ya. Jadi wali-wali dalam kemuliaan mereka merasa hina. Seorang ulama punya ilmu banyak, muridnya ribuan. Ketika dia dicium tangannya sama murid-muridnya gitu. Itu kalau dia merasa mulia, hilang kemuliaan di sisi Allah, walaupun tangannya dicium ribuan murid. Kalau dia merasa mulia,
Karena sebenarnya yang benar merasa hina. Kita itu umpama seorang guru, murid, ustaz, ustazah, tangannya dipersilakan dicium sama muridnya bukan karena mulia, tapi karena biar supaya muridnya dapat berkah. Karena keberkahan murid dari ridhonya seorang guru. Sama bapak, ibu sebagai orang tua, anaknya nyium tangan jangan merasa lebih mulia dari anak, nggak boleh. Merasa lebih mulia itu bahaya. Kenapa kita bolehkan, bahkan kita haruskan kita ajarkan cium tangan biar anaknya itu berkah, karena keberkahan anak, kesuksesan anak adalah diridho orang tua, dihormati kepada orang tua. Itu kitanya jangan merasa mulia. Kamu kan sudah saya lahirkan, kamu sudah saya biayai, saya danakan, saya sekolahkan, bahkan saya kuliah, harus hormati. Enggak. Masalah dia menghormati kita apa enggak, mah itu udah urusan ke Allah aja. Insya Allah kalau kita pasrahkan sama Allah, akan Allah berikan lebih hebat dibandingin harapan kita. Itu ya. Jadi jangan merasa mulia, merasa sebagai hamba Allah, sebagai orang hina. Nah, amadah Allah, kalau kita sudah punya sifat ubudiyah, pasti sama Allah ditolong dengan sifat kemuliaan. Yang merasa hina akan dimuliakan Allah, yang merasa lemah akan dikuatin Allah. Turun rububiyah. Yang merasa fakir akan dicukupin, dikayain sama Allah. Gandolnya bukan sama kita, sama ilmu. Yang kedua, masalah dimuliakan itu kan sebenarnya bukan karena kita mulia. Orang menghormati kita, memuliakan kita, rahasianya dibuka kaidah itu karena hebatnya sang penutup kejelekan kita. Bapak Ibu, kalau boleh jujur, ada nggak manusia yang sempurna selain Rasulullah? Ada. Jadi semua kita punya kesalahan apa enggak? Punya aib apa enggak? Punya kejelekan apa tidak? Punya. Jadi ketika dibongkar kejelekan kita sama Allah semua, kayaknya nggak ada yang hormatin kita, orang nggak ada. Jadi orang kalau boleh jujur dihormatin sama orang lain karena kebagusan kehebatan Allah nutupin kejelekan diri kita. Sebetulnya itu rahasianya. Jadi dipuji itu jangan GR. Ih, gua gitu loh. Jangan. Pede bener. Jadi harus melihat kalau ke dalam diri kita mah tentang kejelekan diri kita, diri sendiri. Ya Allah, daya. Jadi mudah-mudahan betul-betul bukan hanya ngaku ya, Allah juga ini apa? Mengaku kita diaku sebagai hambanya. Amin apa? Emang gak mau diaku jadi hamba Allah? Lagi makan ya, itu sih gak apa-apa, saya senang. Kan ngaji ibadah, makan juga ibadah. Malah kan tujuan saya merokok boleh merokok, ngopi boleh ngopi. Enak banget ngaji di majelis para wali-wali kok begitu. Saya malah betah sih ngaji di sana saya sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang demikian itu 'alallahi buat Allah bi'azizin sangat mudah. Tidak mungkin sulit, pasti mudah kalau buat Allah. Kita dari orang yang sering lupa sama Allah jadi sering ingat sama Allah, buat Allah jadikan begitu mudah apa sulit? Mudah saja. Dari zikirnya goplah jadi zikir yaqdah. Dari yaqdah ke zikir hudur, dari hudur ke zikir ghaibah masih wal maghfur. Enggak sulit. Adzikru bermula zikir aqrabut turuqi, itu jalan yang paling dekat ilallah biar sampai kepada Allah. Wa huwa bermula zikir itu alamun sebagai tanda bendera ala wujudi wilayatihi, atas adanya tanda-tanda kewaliannya Allah. Kewalian seseorang di hadapan Allah. Jadi cirinya adalah zikir. Fi
dikatakan adzikru ini kalau bahasa dalam kitab Minahusaniah keterangannya. Adzikru berguna zikir itu mansyurul wilayati, tanda-tanda kewalian yang disebarkan. Jadi yang dizohirkan sama Allah. Wali Bapak Ibu kan bukan badan, bukan pakaian wali mah. Ukurannya bukan udang-udang segede ban Vespa, bukan. Bukan sorbannya 3 meter di itu bukan wali mah. Wali mah ukuran hati. Apalagi melihat guru saya, guru kita apa itu, mana-mana itu dulu Bandung, Batam, ke Kuningan mana aja, ya pakai kaos dalam aja, santai aja beliau. Mau ketemu siapa aja ya begitu aja pakaiannya, karena batinnya beliau itu sudah, kalau bahasa orang Betawi tetap, paham tetap Bapak Ibu. Ya buat yang nggak berubah kalau biasa aja. Kita kalau kita kan lain, mau ini lain, ketemu ini lain, ibu-ibu kondangan lain, warisan lain, mau ketemu suami lain. Kalau kondangan cakep, warisan cakep, ketemu suami dasar sobek. Aduh ya. Bapak juga begitu, ke kantor kan beda. Berani ke kantor yang punya kantor pakai kaos oblong aja berani kan? Gak berani karena punya ikatan dengan yang lain. Kalau guru orang yang sudah menangkap hatinya kemana aja sama. Yang paling utama menjaga hati, memperbaiki hati. Jangan cuma memperbaiki fisik. Kalau fisik itu diperbaiki dalam mana rusak, kayak orang punya penyakit kusta, banyak apa itu namanya? Goreng-goreng, apa yang timbul-timbul itu apa? Itu gitulah pokoknya. Terus dia pakai baju bagus, pakai baju jaket. Gitu. Jadi kan nggak ketahuan, kata orang keren aja, padahal mah dia dalam badannya itu begitu. Itu seperti itu. Ya orang kalau ngurusin pakaian doang, fisik doang ini aja, tapi hatinya nggak diurus kayak begitu. Mudah-mudahan dua-duanya bagus, zahir bagus, batin lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanda kewalian itu dalam artian itu salah satunya adalah tanda seorang wali senantiasa zikir kepada Allah. Jadi pengen jadi musuh Allah, maka kasih Allah kita. Iya. Mudah-mudahan ya kita ditolong sama Allah untuk bisa selalu zikirnya juga yang benerannya, zikirnya yang benar. Entar sini banyak fadilah. Memang kita tuh kalau dikasih fadilah, kehebatan, manfaat, senang, kita baca aja makanya dulu ya. Masih ada waktu? Yang jawab cuma 7 orang, yang lainnya lama benar. Paman mufiqo, dan barang siapa orang mufiqo ditolong sama Allah, dikasih taufik lidzikri untuk bisa zikir, faqad u'tiyal mansyur, maka orang itu berarti sudah diberikan tanda sebagai seorang wali. Ya wali walaupun tingkatan-tingkatan ya Pak ya, kayak jabatan juga ada RT, RW, lurah sampai presiden. Wali itu begitu. Jadi ada wali kelas RT, ada wali kelas RW, lurah, camat, juga presiden. Nama-namanya banyak. Ya kan dari awalnya kutub Allah, ada Sultan Aulia, ada Nurjaban, Muqawwa, terus disebut banyak. Pembayi sidik itu singkat, makanya tawasul kita kan banyak. Nah, sidik Allah ya. Imamul Aulia, Autar, kita ingin para pemimpin-pemimpinnya, wali-wali Autar, wali-wali Abdal, wali